Sedang jadi dengan ثم إلى روح آبائي وإخواني والأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والروحين والشهداء والصالحين وآخر إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين وإلى أرواح ساداتنا وولينا بأمتنا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى أرواح بقية الصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إليهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين وكل الدين في الدين وإلى أرواح العلماء الراشدين والقراء المخلصين وأئمة الحديثين والمفسرين وسائر ساداتنا الصوفيات المحققين وإلى أرواح كل ولي ووالية مسلم ومسلم من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها شكل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كرام إنك نستعين ونستغفرك ثم إلى جميع مشايخنا القادرين والنقصبندية وجميع الطرق خصوصا سيدنا وطارا ليشهد القادر الجيلاني قدس وسيدي أبو القاسم شريدي البغدادي وسيدي سيد السقفي وسيدي داود الطائي وسيدي معروف الكرخي وسيدي حبيب العجلي وسيدي حسن البصري وسيدي جعفر الصادق وسيدي يوسف الحمداني وسيدي بهاء الدين النقصبندي وبدر عمر رباني وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شمل لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إلى روح والدنا ووالديكم وشيخنا ومشايخكم وواتنا وواتكم لمن أحسن إلينا ولمن له القر علينا ولأحسن استوصانا إن لنا في دعاء الخير خاصة يوم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف إلى خاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين ولا نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين آمين. وبعد yang dapat saya hormati kakanda dan para asatidz, singkatnya hadirin jamaah ngabar rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini untuk sama-sama kita lanjutkan rutinitas malam Sabtu kita, yakni kegiatan ngaji bareng, yang mana menjadi rujukan atau pembahasan kita adalah kitab Bidayatul Hidayah. Namun seperti biasa sebelum sama-sama kita mulai, perlu juga yang ingatkan, misalkan nanti ada yang keliru atau ada yang salah, karena ini kan sistem sharing kan, jadi menara salah sila saling perbaiki ini barak pakena kan, menara atau salah apa itu salah mengartikan maupun salah membaca baris dan sebagainya.
Seperti biasa sebelum sama-sama kita mulai, ikuti apa yang Dawud yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wan nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal mudzakarata wat tadhkira wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' mardatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali fi kitabih Bidayatul Hidayah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Begini kan? Kamu rakaat kedua makin ke? Wasalli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalli raka'at tsaniyata kal ula. Wa'id at-ta'awudha fil ibtida'i thumma ijlis fil raka'at tsaniyati lit tashahhud al-awwali. Wasalli dan salatlah engkau. Wasalli dan salatlah engkau. Ar-raka'at tsaniyata akan rakaat yang tsaniyah, yang kedua. Jadi kemarin sudah dibahas terkait bagaimana mulai dari takbiratul ihram, terus berdiri rakaat pertama, lalu kemudian ruku, i'tidal, terus sujud, duduk di antara dua sujud, dan terakhir kemarin terkait dengan bangun untuk melanjutkan ke rakaat kedua. Dan di situ dianjurkan atau disunahkan untuk duduk istirahat. Dan sekarang kita masuk pembahasan ke bangun di rakaat kedua. Wasalli dan salatlah engkau ar-raka'at tsaniyata akan rakaat yang kedua. Bagaimana cara kita mengerjakan daripada rakaat yang kedua? Ya sama kal ula, sama seperti rakaat yang pertama. Nah, perembi ada pada penuhi. Perembi tata cara kalau imele dade merembe posisi naik dan seterusnya sama seperti rakaat yang pertama. Jadi ai fi wad'il yadain tahta sadri, artinya sama ketika kita menaruh kedua tangan kita di atas dada, bagaimana cara kita menggenggam, bagaimana kan sudah kemarin dijelaskan lagi kan, dan seterusnya. Wa'id dan ulangilah oleh engkau at-ta'awudha fil ibtida'i. At-ta'awudha akan melafalkan atau membaca ta'awudh. Wa'id dan ulangilah oleh engkau. At-ta'awudha akan membaca ta'awudh fil ibtida'i, ay ibtida'il qiyam, pada permulaan berdiri. Jadi sebelum membaca suratul Fatihah, jadi pas naik anjing kan baca ta'awudz dulu. Ini langsung bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum basmalah baca ta'awudz, lalu kemudian membaca suratul Fatihah. Lalu kemudian summa ijlis. Summa, lalu kemudian ijlis, duduklah engkau. Ijlis, duduklah engkau. Fir raka'at tsaniyati, pada rakaat yang kedua, lit tasyahhudil awwali, untuk duduk tasyahud awal. Tapi ini baru penjelasan masalah malik ruku, malik tidak kan sampun penjelasan sebelumnya kan. Jadi makin langsung masuk ke pembahasan ke tasyahud awal.
Jadi majlis, lalu kemudian duduklah engkau fil rakaat tsaniyati, yang pada rakaat yang kedua, lit tasyahudil awali, untuk tasyahud awal. Untuk tasyahud awal. Lalu bagaimana cara kita duduk? Bagaimana cara kita duduk untuk tasyahud awal? Ini kita jelaskan. Wada' dan letakkanlah oleh engkau. Nah, ini tata cara duduk ketika tasyahud awal. Di loncat dan kini perlu malik urutan-urutan, misalkan berdiri rakaat urutan malik ruku, itu kan sampun dijelaskan sebelumnya. Makanya langsung loncat dan kijok duduk tasyahud awal yang belum dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana cara kita duduk di tasyahud awal? Wada' dan letakkanlah oleh engkau al-yadal yumna, akan tangan yang kanan, fi julusit tasyahudi, pada saat duduk tasyahud. Fi julusit tasyahudi, pada duduk tasyahud. Di mana diletakkan? Alal fakhidil yumna, di atas paha yang kanan. Di atas paha yang kanan. Niki fakhid, niki kan fakhid paha. Paha niki sampai ujung niki lutut. Niki kan paha. Termasuk terkait karena fakhid paha yang kanan. Makbudatal asabi'. Nah, tata caranya gimana? Tangan kita makbudah niki genggam. Makbudatal asabi', halnya dengan cara menggenggam jari-jari tangan. Makbudatal asabi', dengan cara menggenggam jari-jari tangan. Nah, ini dengan cara menggenggam tangan. Kan baru ini kita tulis teman sujud kedua kan? Allahu Akbar tulis. Ibarat duduk tasyahud awal, duduk tirosh, tasyahud awal tirosh meniki. Ini saat awal sebulan meniki. Nah, caranya gimana? Dengan cara kita wada', letakkanlah oleh engkau al-yadal yumna, akan tangan yang kanan, fi julusit tasyahudi, pada saat duduk tasyahud. Di mana diletakkan? Alal fakhidil yumna, di kanan fakhid, di atas paha yang kanan. Dengan cara bagaimana? Makbudatal asabi', dengan cara menggenggam asabi', jari-jari tangan. Jadi Allahu Akbar. Nah, bercerita ba'da wad'iha 'inda rukbati awalan mansyurah. Jadi setelah engkau meletakkannya niki ele natural niki rukbah niki lutut sejajar awalan pertama kali masyurah jarin. Ini pas tuh niki langsung meniki ini langsung niki genggam meniki ini jarin pertama sebelum genggam niki masyurah juga masyurah niki adil meniki yang masyurah sama niki terbuka dan makbudah niki genggam masyurah niki aja terpentang artinya terbuka meniki lepas meniki terbuka masyurah. Lalu kemudian baru tergenggam pas posisi misal Allahu Akbar meniki langsung genggam. Hampir sampai tergenggam illal musabbihah wal ibham, kecuali telunjuk dan ibham, ibu jari. Fatur siluhuma, maka kamu melepaskan keduanya. Artinya pas taik ke sujud kedua Allahu Akbar, ini langsung genggam meniki, ini kecuali niki kan, niki genggam kecuali telunjuk dan ibham, jadi terlepas niki kan, jadi kemudian tergenggam meniki jadi lepas meniki. Kedua niki jadi ibham malik telunjuk. Cuman dia pas untuk niki langsung meniki deh. Meniki juga terus Allahu Akbar, lepas berat langsung genggam meniki. Dari awal yang pertama kali masyurah dulu, masyurah meniki, lalu kemudian genggam jari-jari tangan, kecuali musabbihah dan atau musbihah dan ibham, ibu jari dari meniki. Ibarat lambang sekat telu meniki. Jadi illal musabbihah wal ibham, kecuali telunjuk dan ibu jari. Patrusiluhuma, lamun saat dua niki patrusiluhuma, kamu melepaskan keduanya. Jadi lepas, artinya melepas niki genggam jari, namun saat telunjuk malik ibu jari. Saat niki doang jari masih niki. Nah, meniki jari model. Meniki modelnya tapi. Namun
mansurah niki kena. Mansurah sejajar dengan lutut, ibarat sejajar niki. Sejajar, cuma saya di atas kanan niki tergenggam kecuali telunjuk dan ibu jari meniki jari. Ibu jari. Wansyur musabbahata yumnak, dan bukalah atin, untangkanlah, bukalah musabbahata yumnak, akan telunjuk jarimu yang kanan, inda qaulika illallah, ketika ucapanmu ketika melafalkan illallah. Jadi baru meniki kan, atin angkat, arti sebar mengangkat meniki dan angkat. Pas mbitot angkat niki pas tasawuf niki asyhadu an la ilaha illallah, pas illallah niki inda hamzati qaulika illallah niki la hamzah illallah niki nggih. La inda qaulika la ilaha, ndeen ele ucapanmu ketika mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha niki bisa asyhadu an la ilaha tamakan ndeen mbitot angkat mulai telunjuk niki yaitu inda qaulika illallah, ketika ucapanmu illallah, terutama hamzah illallah niki. Inda qaulika illallah kayak niki. Jadi ketika ucapanmu ketika melafalkan illallah. Jadi asyhadu kan baru niki ada pandangan ngaji kan niki. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, illallah baru pandangan tertuju ke telunjuk dari illallah ayat niki. Jadi inda qaulika illallah, la inda qaulika la ilaha. Jadi ketika ucapanmu ketika melafalkan illallah, jadi asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu tadi asyhadu an la ilaha illallah. La inda la ilaha din. Asyhadu an la ilaha tadi mungkin deh. Jadi pas illallah. Jelas nggih? Dalam menima sekiri berembe, wadha al-yadal yusra, dan taruhlah, letakkanlah oleh engkau al-yadal yusra, akan tangan yang kiri, mansurat al-asabi', lamun tangan kiri niki mansurah dan makbudah. Mansurah niki sama lagi lurus niki. Niki. Bidhammiya hatta al-ibham. Jadi dengan engkau mepet meniki tapak meniki mansurah niki. Nempel jadi. Jadi niki sejajar tapi niki foto lalu jadi niki. Jadi meniki kan ini lutut niki sejajar, nanti sejajar foto jari niki, ndek meniki, ndek tapari niki. Jadi tanu niki soko meniki ada begitu. Ya masyurat al-asabi. Alal fakhid al-yusra, di atas paha yang kiri. Alal fakhid al-yusra, di atas paha yang kiri. Niki bihaitsu, nanti kita jelas ada sarah bihaitsu tusamitu ru'usihima, tusamitu ru'usuha awal rukbati. Jadi sejajar niki ujung-ujung anu niki jari niki ile awal rukbah, ile awal permulaan daripada lutut. Jadi sejajar ujung-ujung jari niki. Jajar kiri ibarat niki kiri niki sampai kiri. Niki dari sampai niki ujung lutut sejajar niki ndek sama niki jadi lanjut langsung niki. Sekarang sejajar. Niki masyurah niki ndek tak niki. Masyurah niki. Berbeda hanya dengan yang kanan tadi, digenggam yang kanan kecuali telunjuk dan ibham, ibu jari. Niki. Nah, cara duduknya gimana? Wajlis, dan duduklah engkau ala rijlikal yusra. Ala rijlikal yusra, di atas kakimu yang kiri. Wajlis, dan duduklah engkau ala rijlikal yusra. Dia bicara dulu dikit, lepas. Kanda? Komen berarti. Allah. Wajlis, dan duduklah engkau. Ijlis kan yo nih kan bahasa Arab kan ijlis. Duduklah. Jadi fi'il amr niki. Ijlis. Ala ka'bi rijlikal yusra, atau ala rijlikal yusra. Duduklah di atas kakimu yang
kiri. Fi hadza tasyahudi, pada tasyahud ini. Nah, cara duduknya gimana? Kama baina sajadataini. Duduknya itu sama seperti duduk ketika duduk di antara dua sujud. Jadi duduk tasyahud awal niki sama cara duduknya ketika kita duduk di antara dua sujud. Nah, sampai terjelasan kan berbicara niki. Caranya yaitu dengan cara kita duduk di atas mata kaki kiri kita. Kaki kita tabek niki kanan kiri kan niki mata kaki tabek kaat. Kita tokolan niki dengan posisi saat niki kotam niki melengkung, jadi menghadap ke arah kiblat dari jari. Kalau mau sakit pak naik ini dia paksa nih ngempuk kan kawan. Niki aku disaka dari sana kan toko. Jadi cara kita duduk tasyahud awal itu sama seperti duduk di antara dua sujud. Nah, makin lanjut, wafit tasyahudil akhiri, dan pada saat duduk tasyahud akhir, caranya gimana? Mutawarrikan. Ada duduk tawaruk. Niki karingan ni selama nak mutawaruk niki niki sugun, niki jadi. Dari tongkel saat niki langsung nyentuh jog bumi, tongkel kiri. Itu yang tawaruk. Tawaruk. Apa ya? Tawaruk. Niki mutawarrikan niki dengan cara tawaruk. Duduk tawaruk. Niki. Lamun niki yang duduk iftirash. Lamun niki yang duduk tawaruk. Wastakmil dan sempurnakanlah oleh engkau. Ad-du'a al-ma'rufa, akan membaca doa yang ma'ruf, ay al-masyhur, yang terkenal. Doa yang terkenal dari ketika kita tahiyat niki. Baca sempurna atau baca doa. Doa yang mana? Ad-du'a al-ma'ruf, doa yang terkenal, al-masyhur, yang terkenal. Al-ma'thur, yang telah diriwayatkan, artinya al-manqul, yang dinukil, yang diriwayatkan ma'ada sholati, setelah kita membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita duduk baca tasyahud akhir, ketika selesai membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lanjut membaca doa yang masyhur. Niki doa masyhur niki. Misal baru kan salawat Ibrahimiyah niki kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai niki wajib kan. Nggih. Nah, itu kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lanjut niki wa ala Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lanjut niki doa. Ambil contoh niki dijelasan syaran nahu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Assalamualaikum. Niki saya dek syarat. Kata mimpi niki. Atau Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la ta'atkana ila anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya niki lamut sembahyang. Dibaca doa niki maka sempurnakanlah ad-du'a al-ma'ruf, akan doa yang ma'ruf, yang masyhur, yang terkenal, al-matsur, yang diriwayatkan pada salati ketika selesai membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara-cara berembe cara duduk tasyahud akhir. Wajlis dan duduklah engkau dan duduklah engkau wajlis dan duduklah engkau fihi ay at-tasyahudil akhir. Jadi fit tasyahudil akhir. Jadi duduklah oleh engkau fihi pada tasyahud akhir. Ini cara duduk di tasyahud akhir. Ala warikikal aisar, di atas warik niki artinya wirkul atau warik. Niki nakira tongkel. Tapi jadi pinggul ya nakira. Bawah niki tongkel niki. Pokok niki yang kiri. Al aisar yang kiri.
dengan cara wada' dan letakkanlah oleh engkau rijlakal yusra akan kakimu yang kiri kharijatan min tahtika, dengan cara dia keluar daripada bawahmu, di bawahmu. Artinya sambil meniki jari duduk tukul kadu tongkel napel bokong yang kiri, bokong yang napel ngi tongkel sa kiri, dengan cara kita mengeluarkan niki kaki kiri dari bawah, jadi marah meniki dari bawah. Nah kemudian bagaimana posisi kaki kanan? Wansib, dan tegakkanlah oleh engkau al-qadam al-yumna akan qadam niki telapak kaki niki naik al-yumna yang kanan. Sebenarnya ini kita tetap meniki jari, sokong niki tapi niki tegak, niki jari tegak al-yumna. Insyaallah niki paham salah pun kan. Nah niki selesai. Summa kul ba'dal faragi summa kul, kemudian kul katakanlah oleh engkau ba'dal faragi, selesai daripada ba'da niki selesai al-farag beres kan pada dengan niki ba'dal faragi, jadi selesai baru niki beres baca doa baru niki la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin niki Nabi baca baru assalamualaikum warahmatullah. Jadi summa kemudian kan baru kan baca tahiyat, terus selesai salawat kepada Nabi, terus baca doa, baru niki kalau selesai baca doa lalu kemudian ucapkanlah oleh engkau apa yang diucapkan, assalamualaikum warahmatullah, cukup sampai warahmatullah. Jadi wala yustahabu, dan tidak disunahkan antakula engkau mengatakan ma'hu bersamanya wabarakatuh, dan itu sudah namun wabarakatuh, misal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini itu sudah wabarakatuh. Jadi wala yustahabu, dan tidak disunahkan antakula engkau mengucapkan ma'hu bersamanya itu wabarakatuh dengan ucapan wabarakatuh, lanjut dengan warahmatullahi wabarakatuh, lanjutan itu sunah. Kemudian diannau, karena sungguhnya ketika kita melanjutkan dengan ucapan wabarakatuh khilafun masyhur, artinya khilaf berselisih dengan pendapat yang masyhur, namun pendapat yang masyhur dia cukup sampai warahmatullah. Jadi berselisih dengan khilaful masyhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana qarja'a fi riwayatil Abi Daud, walaupun memang ada periwayatan ini riwayat Imam Abu Daud sampai wabarakatuh niki kadza fil azkar, sebagaimana hal ini sudah dijelaskan di kitab azkar karya daripada Imam Nawawi. Jadi memang namun riwayat Abu Daud ada niki sampai wabarakatuh, cuman kaul mu'tamad, kaul masyhur niki tetap sampai warahmatullahi. Jadi tidak disunahkan sampai melanjutkan dengan wabarakatuh. Jadi ucapan assalamualaikum warahmatullah. Nah berbicara dengan kita salam makin. Bicara dengan wal tapit dan menolehlah engkau. Loncatnya. Marrataini, 2 kali. Jadi baru ucapkanlah oleh engkau assalamualaikum warahmatullah marrataini, 2 kali minal janibaini, dari dua sisi, dari sisi kanan dan sisi kiri. Jadi assalamualaikum warahmatullah, terus assalamualaikum warahmatullah. Jadi wal tapit, dan menolehlah oleh engkau, tolehlah oleh engkau biwajhika faqat, dengan wajahmu saja, jangan dengan badan. Ingat bahaya niki. Dari noleh niki dengan niki masih noleh, bahaya lambut awak milunguit. Jadi toleh dengan menggunakan wajah doang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini awaknya assalamualaikum warahmatullah, ini batal sembahyang. Itu bahaya niki pula masih kanan assalamualaikum warahmatullah, awak kan milu ngengat meniki berarti melenceng daripada arah kiblat. Sedangkan niki wajib hukum mengarah ke arah kiblat. Katakan yang dinamakan yang menghadap arah kiblat ada ayat sadr, ada dada niki. Jadi oleh meniki ini sampai milu awak. Jadi cukup dengan wajah saja. Dengan cara gimana? Bihaitsu yura bayadu khaddaika, ay surati khaddaika. Jadi sekira-kira caranya adalah menoleh niki, sekira-kira tertengah, sekira-kira dilihat apa yang dilihat, bayadu khaddaika, putihnya niki, 2 pipi,
Niki khaddai. Dua pipi kita ai surati khaddai, gambaran. Jadi bentuk pipi niki menjani baika dari sisimu. Dari dua sisimu. Jadi sekira dengan selimuri baun engat bentuk pipi. Langsung pipi lah. Bentuk pipi niki. Jadi sekira baun engat isi dengan selimuri. Ini kita jelasan, tapi ini saran. Bi antal tapita fil marwatil ula hatta yara man wara'aka haddak. Jadi sekira niki dengan cara engkau menoleh fil marwatil ula pada kali yang pertama, artinya pas menoleh ke kanan, hatta yara hingga melihat man seseorang wara'aka yang di belakangmu haddaka akan pipimu. Jadi sekira meniki pas nang ke kanan, sekira dengan selimuri niki menengah bentuk pipi. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Meniki kan jadi tertengah pipi di sini dengan selimuri. Jadi hatta yara man wara'aka khaddakal aiman. Fil marrati tsaniyati, begitu pun juga ketika kali yang kedua saat jok kiri dengan jok kiri, hatta yara man khalfaka khaddakal aisan. Sekira dengan saelek murid niki bisa melihat daripada pipi kamu yang kiri. Ini kita jelasan. Walau salam ula, dan jika engkau salam saat pertama simaran kiri lain niki. Assalamualaikum warahmatullahi kiri lain niki. Salam tatsaniyah yaminan, maka lamun wah terlanjur jok kiri, assalamualaikum jok kiri niki, maka salam yang kedua adalah yaminan ke kanan lain. Jadi Inda bin Qasim sebagaimana pendapat niki Imam Ibnu Qasim. Wa shimalan niki jelasan betul. Wa shimalan aidan inda Sabra Malasi niki. Imam Sabra Malasi niki namun pendapat beliau niki pas kiri lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedua mal kiri anda pasir. Wa shimalan aidan kiri anda lain. Namun menurut Imam Sabra Malasi ini kalau yang tumbe kalau niki Imam Sabra Malasi. Namun pendapat beliau niki lamun misal assalamualaikum pertama kiri tutup mari. Kalau Imam Ibnu Qasim niki Ibnu Qasim assalamualaikum ya tetap kedua jawab kanan. Lagu itu harus kanan gitu nih. Harus ada yang lanjut kan? Saking bijak lanjut tuh wah. Terlanjur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena boleh terjadi masih memiliki buat bisa jadi terjadi mungkin hal meniki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh meniki kan ada kiri lain. Baru mari aja assalamualaikum warahmatullahi kiri lain mari kedua ada masalah. Meniki menurut daripada meniki Imam Sabra Malasi berbeda dengan Imam Ibnu Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wayusannu dan disunahkan. Nah, cara niki cara salam niki salah ada niki. Disunahkan ibtida ussalami memulai daripada salam fi kullin pada tiap-tiap baru jok kanan kiri niki. Mustaqbilal kiblati. Jadi menghadap ke arah kiblat. Jadi pas ucapan salam niki memulai assalamualaikum niki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memulai ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kita menghadap ke arah kiblat. Jadi assalamualaikum ini masih menghadap ke arah kiblat. Wa inha'uhu ma'a taramil iltifat. Jadi setelah mengakhiri daripada salam bersamaan dengan sempurnanya menoleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniki jadi begitu kita menoleh niki itu sempurna selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meniki jadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sunahnya niki adalah masih ketika kita memulai daripada salam niki masih mengarah ke arah kiblat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggih? Kisah nu baca jadi tengah. Gitu. Nah, wanwi dan niatlah engkau. Nah niat niki kadang jarang dengan niki
praktekan lemak insyaallah mulai bares dan masing-masing isi ini praktekan apa pun sunnah kalau lagi praktekan wanwi dan niatlah engkau al khuruja minas sholati al khuruj niat keluar daripada sholat. Jadi barengan ketika kita salam pertama juga niki niat di situ juga kita keluar daripada sholat selesai sembahyang sugul sembahyang niat ay liqasdi tahalluli minha bitaslimatil ula. Jadi untuk bertujuan untuk tahallul artinya keluar daripada sholat dengan salam yang pertama. Berembi namun niat niki ditma lepas salam masih duduk tasyahud akhir. Tak niat sugul lima sembahyang, pasang sugul niat langsung ke masjid niat sugul lima sembahyang lagu imam salam. Nah kita jelaskan mesti fa inna waita qablaha batalat sholatu. Jadi lemah niat ada niat sugul lima salat qablaha sebelum daripada salam yang pertama niki batalat as-shalah maka batal sholat. Ini saran lah. Nah berempi lamun niat sugul lele sembahyang niki ele pertengahan atau pas salam kedua tak berniat. Nah niki wa ma'athaniyah au athna'il ula. Dan jadi ketika niat niki datang ele salam kedua niat sugul lima sembahyang niki atau athna'al ula di pertengahan ele salam pertama. Wata salam pertengahan tatanu pacang niat sugul sembahyang. Niki fatat as-sunnah dari dalam maut sunnah. Jadi sunnahnya niki adalah begitu kita salam pertama ke kanan, di situ juga langsung niat kita keluar sholat. Lalu niat sebelum salam niki kita niat masih tasyahud akhir masih baca du'us, langsung niat sugul lima sembahyang, maka lamun niki batal sholat. Atau niat nafiran sugul sembahyang pas salam kedua atau ini pertengahan daripada salam pertama tidak mendapatkan sunnah. Jelas lagi? Biasa ini tak jelas lagi. Nah, contoh main kejelasan ini. Falau nawa bitaslimatil khuruj min sholatiz zuhri wa huwa fil asri. Nah niki arane kejelasan. Lamun arah dengan niki makin niat pas salam pas keluar daripada salat niki ila salat zuhur. Niat sugul lima salat zuhur ila angana mun ta'yin mun tentuan sembahyang. Artinya sugul lima salat zuhur. Sedangkan dia wa huwa fil asri. Sedangkan dia salat asar. Niki lamun kau inta amada namun dia kerjakan itu secara sengaja, misalkan sholat zuhur niki, sholat asar. Nah pas lepas salam niki oke lah pas salam pertama tahun niat sugul sholat. Lalu mungkin niat sholat dalam mangan niki niat niki kena sugul memang sholat zuhur. Padahal kan sholat asar namun dengan sengaja niki maka batal sholat. Sebagaimana Imam Nawawi ini jelaskan kata afadahu al-Wanai sebagaimana telah membedakan oleh akan pendapat tersebut oleh Imam Wanai. Jadi wanwi lalu kemudian wanwi dan niatlah oleh engkau. Lanjut lagi kan. Wanwi dan niatlah oleh engkau. Assalamu akan mengucapkan salam ala man ala janibaika atas atau kepada orang yang ada di kedua sisimu. Minal malaikati wal muslimin daripada golongan malaikat dan juga orang-orang muslim. Min insin dari golongan manusia wa jinnin dan golongan jin. Jadi ketika kita salam juga kita niat di situ. Kita mengucapkan salam kepada orang-orang yang ada di samping kiri kita, kanan kiri kita. Dari golongan malaikat ini kan dari golongan muslim juga jamaah dari golongan manusia dan jin. Jadi fatanwi maka engkau berniat bimarratil yamin ala man ala yaminika. Jadi elek kali pertama kali saja kanan salam je kanan niat ucapan salam jawab dengan searah elek kanan.
Jadi wa bimarratil yasar alaman ala yasarika. Jadi ketika begitu pun juga ketika salam yang ke kiri, kita boleh mengucapkan salam kepada orang yang ada di sebelah kiri kita. Jadi wa ala man khalfaka wa amamaka bi ayyihi ma syi'ta. Nah, berbeda dengan yang julud maupun yang dengan yang murid maupun yang julud beta salam niatan salam. Namun dia membetam kayun gitu. Jadi bi ayyihi ma syi'ta. Jadi membetam kayun. Nah, niki sana malik niki wa yusannu raddu min ghairil musalli. Jadi wa yusannu raddu min ghairil musalli. Jadi disunahkan ar-raddu artinya menjawab salam min ghairil musalli daripada orang yang bukan sholat. Misalkan itu yang sembahyang nih. Muara dengan salam salam sembahyang sunat atau nabi sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi beda kita sana sembahyang disunahkan kita menjawab assalamualaikum salam sunah. Cuma den hukum wajib kecuali di luar sholat. Dalam luar sholat dengan ucapan salam sunnah sama menjawab wajib jawab salam kan. Tapi kalau di sholat sunnah jawab salam dengan sembahyang. Oh ini bukan workshop. Langsung salam. Ini luar biasa ini. Wala yajibur raddu dan tidak wajib menjawab salam karena linsirafis salam bitahallul. Soalnya kan salam dengan sembahyang ini kan untuk tahallul artinya keluar daripada sholat dan tidak wajib hukum menjawab salam dengan sholat. Tapi hukumnya adalah sunnah tadi wisan disunahkan. Kecuali kalau di luar sholat berhukum jawab salam, wajib hukum jawab salam. Salam dengan Islam Muslim. Wahadihi hayatu sholatil munfarini dan ini sebab niki penjelasan baru niki. Saniat baru salam tu dengan saya kiri kanan jek malaikat jek muslim. Saya juru muri niki adalah semua adalah hayatu sholatil munfaridi. Niki adalah sifat daripada sholat munfarid. Sifat daripada orang yang sholat sendirian. Nah, berbeda dalam sholat berjamaah niki lain malik adat niki. Ini kan yang jelas saya ini wasayati qoriban sifatu sholatul jamaah dan wasayati dan bakalan segera datang ini qoriban dalam waktu qorib niki dekat jadi segera langsung masuk ke adab tentang imam dan makmum niki sifatu sholatul jamaah sifat daripada sholat berjamaah. Nah berembe model sholat berjamaah beda niki. Berembe niat ucapan salam dari makmum, berembe niat ucapan salam dari imam. Niki beda dengan niki. Namun saat baru niki wahadihi maka bermula ini semuanya yang tadi yang dijelaskan sebelumnya hayatu sholatil munfarid yaitu sifat daripada sholat yang sendirian. Namun sholat berjamaah beda malik. Insyaallah akan dijelaskan lewat niki kan sebelah tambah niki. Pesan tutup niki ini mangke. Iya sih. Anesa minggu murid langsung ada berjamaah, ada penjari imam, ada penjari jadi makmum. Jadi lanjut wa ibadus shalah al khusyu wa ibadus sholat al-khusyu'u dan bermula pilar atau tiang daripada sholat al-khusyu'u yaitu khusyuk. Berbiaran khusyuk ini bisukunil jawari dengan tenangnya anggota-anggota badan. Wa hudurul qalbi dan juga hadirnya hati. Hadirnya hati ma'al qiraati bersama dengan bacaan. Wa dzikri bitafahumi dan juga zikir dengan kita memahami aku semut ucapan. Nama bau aku ucapan baca sholat lagi tahun arti nah jadi setiap baca ini langsung terlintas arti makna. Yang ini wajib ditapahumi. Sebagaimana waqala telah berkata Al Hasanul Basri Imam Hasan Basri, Nabi bahasa Imam Hasan Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu fahiya ila al-uqubah asra'u. Biasa lagi. Kullu salatin bermula tiap-tiap salat la yahduru yang tiada hadir fiha di dalam salat al-qalbu hati. Jadi setiap salat dan hadir angan niki macam lain angan. Ini salat aku angan macam lain, fahiya maka bermula ia ila al-uqubah terhadap siksaan atau hukuman asra'u itu lebih cepat.
buru-buru pahala jangan lebih hukuman lebih cepat mau niki lamut angin macam lah macam tadi bahasa Imam Hasan Basri. Sebagaimana waqala dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda sesungguhnya seorang hamba ayusalli sungguh salat ia as-salata akan salat. Misalkan seorang hamba sungguh ia melaksanakan suatu salat, fala yuktabu lahu maka tiada dicatat lahu baginya, kemudian tertulis pahala baginya minha daripada salatnya, minha daripada salat itu sudusuha apa 1/6-nya, wala usyuruha begitu pun juga tidak tercatat usyuruha 1/10-nya, ibarat 1/6 pahala tercatat, usyuruha 10 juga tidak tercatat. Wa inna ma yuktabu lil abdi dan hanya saja yuktabu dicatat lil abdi bagi seorang hamba min salatihi daripada salatnya biqadri ma aqala minha seukuran apa-apa yang ia konsentrasi ketika ia salat, apa samun pahami ketika ia salat ia saya catat. Jadi ini catat mau 1/6 mau 1/10 ini catat, tapi sejatinya saya catat niki adalah biqadri ma aqala minha, jadi seukuran apa-apa yang ia pahami ketika ia salat, ketika apa yang ia konsentrasi ketika ia salat merendika. Jadi adabul imamati wal qudwati, nah niki masukkan dengan niki adab dari imam malik makmum niki, dan adab berjamaah kan insyaallah akan kita lanjutkan niki minggu depan. Dia baca dulu kan apa sih? Jelas ni? Jelas. Pas kan lagi? Ini doang dong, jangan. Nah, iya kan ini iya. Akhirnya ini doang dong, geset-geset. Pas lagi geset ni. Doang kan. Kamu cari ulang-ulang kan? Siapa geset kan ini? Jadi adabul imamah wal qudwah wallahu a'lamu bis-shawab. Tutup menjadi temanlah apa yang diskusi. Ya Allah. Hilangkan lagi. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah qul bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal aida wa minal hada wa minal masaibi amma wa alaihim ya rabbana minka salamud daima thumma as-salatu ala alladhi khasastahu bimukalamah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bisiril Fatihah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.